پاکستان میں کورونا کیسز کی تعداد چین سے بھی بڑھ گئی. متاثرہ مریضوں کی تعداد 85,264 ہو گئی. 24 گھنٹے میں مزید 82 افراد جاں بحق. اب تک 1,770 اموات. سندھ میں 32,910, پنجاب میں 31,104 مریض, خیبر پختونخوا میں 11,373, بلوچستان میں 5,224 کیسز. خیبر پختونخوا کے سرکاری دفاتر میں ماسک کے بغیر داخلے پر پابندی لگا دی گئی. اعلامیہ جاری, نو ماسک نو انٹری کے بینرز آویزہ کرنے کی ہدایت. اسلام آباد میں کورونا کیسز میں اضافہ. شہر کے 9 مقامات سیل کرنے کا فیصلہ. آرمی اور رینجرز طلب. مکینوں کے ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے. وجہ ہے ادھر سے کرایا تھا اور ابھی جو دوبارہ کرایا ہے وہ آغا خان سے کرایا ہے. جتنے لوگوں کو بھی ٹیسٹ چاہیے جو گورنمنٹ نے کروائے ہیں ان کے سب کے پازیٹیو آ رہے ہیں. تو لوگ کیسے, اور وہی لوگ جا کے اگر پرائیویٹلی کرواتے ہیں تو ان کو نیگیٹو آ جاتے ہیں. تو اسی لیے کوئی ٹرسٹ نہیں کرو. گورنمنٹ خود نے کنفیوژن پیدا کیا ہے. اس سیشن میں ہمیں جلدی رپورٹ چاہیے تھی تو پھر مجھے پرائیویٹلی جانا پڑا. ادروائز مجھے کوئی پرسنلی مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. اگر مجھے فرق لگتا تو میں شاید پہلے ہی جو ہے نا گورنمنٹ سے نہیں کرواتی. سندھ کے عوامی نمائندے سرکاری لیب سے ٹیسٹ کرانے سے گریزاں. بیشتر ارکان اسمبلی نجی لیب سے ٹیسٹ کرانے پر مطمئن. جعلی اکاؤنٹس اور سولر لائٹس کے ٹھیکوں کی تحقیقات. وزیر اعلیٰ سندھ نیب کی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش. مراد علی شاہ پر اعتراضات کے باوجود ٹھیکوں کے فنڈز جاری کرنے کا الزام. کراچی میں مٹی کے طوفان سے نظام زندگی درہم برہم. حادثات میں خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق, 15 زخمی. بیشتر علاقے بجلی سے محروم. سوجانی ٹاؤن میں آگ بھڑکنے سے 22 باڑے جل گئے. درجنوں مویشی ہلاک. عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل. فیصل آباد میں آٹے اور گندم کی قیمتیں بے قابو. آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت 1200 روپے سے تجاوز کر گئی. شہریوں کی دہائی. ہمارے بچے ہیں, ہم کدھر جائیں گے؟ ہم یہ زرعی ملک ہے, ہمیں گندم کھانے کے لیے نہیں مل رہی تو ہم کہاں باہر جائیں؟ کس ملک سے ہم گندم لے کر آئیں؟ پہلے تو مل نہیں رہی, اگر ملتی ہے تو وہ اپنی مرضی کے ریٹ سے دے رہے ہیں. پھر مجبوری ہے, کسی نے لینی تو ہے. ملتان میں سیوریج کی بوسیدہ لائنیں تبدیل نہ ہونے سے مسائل. ڈسپوزل کی اپ گریڈیشن سمیت 17 مختلف اسکیموں کے لیے 4.25 ارب روپے درکار. حکومت نے 22 ارب جاری کر کے استعمال سے بھی روک دیا. شہری پریشان. موٹر سائیکل گرتے ہیں, آدمی گرتے ہیں, کار گر گئی ہے ایک دفعہ. جو بھی ہے, اب کتنے مہینے ہو گئے اسے کھول کے رکھا ہوا ہے, کوئی احساس نہیں ہے. مہینے سے انہوں نے کھدائی شروع کی ہے, اس کے بعد پھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یہ مہربانی کر کے حکام بالا سے کہیں کہ اسے چالو کریں. راول ڈیم میں مچھلی کے شکار پر پابندی کی خلاف ورزیاں. 3 دن کے بجائے پورا ہفتہ شکار. ضلعی انتظامیہ نے چپ سادھ دی. پابندی تو ہے, آپ جمعہ ہفتہ اتوار کو پکڑیں, پرچی ملتی ہے وہاں سے 300 کی, تو اس کے علاوہ تو پابندی ہے. ہم تو صرف جسٹ 1-2 گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں, وہ پرمیشن لے کے کہ ہاں جی ہم شکار کھیل لیں. بس اس کو یہ ٹماٹر لگا کے پھر یہ نیچے پھینک لیتے یار. گھنٹہ بھی لگ جاتے, 2 بھی لگ جاتے, سمجھا نا, کوئی پتہ نہیں چلتا اس کا. بس ویسے لوگ شوقین آ جاتے ہیں بس پکڑنے کے لیے. ویسے پرچی ہوتی ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گوندل. میں ہوں جویریہ زید. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں, جعلی اکاؤنٹ اور سولر لائٹس کے ٹھیکوں کی تحقیقات. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نیب راولپنڈی میں پیش ہوئے ہیں. نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے مراد علی شاہ سے تفتیش کی ہے. مراد علی شاہ کو سولر لائٹس غیر قانونی ٹھیکوں کی تحقیقات میں طلب کیا گیا. مراد علی شاہ پر اعتراضات کے باوجود ٹھیکوں کے فنڈز جاری کرنے کا الزام ہے. اس وقت نیب کے آفس کے باہر موجود ہیں ہمارے نمائندے یاسر ملک. ان سے تفصیلات جانتے ہیں. یاسر, بتائیے گا کون کون ہمراہ تھا آج وزیر اعلیٰ سندھ کے؟
जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब ओल्ड रावलपिंडी के ऑफिस में मौजूद हैं और उनको आज सोलर लाइट केस में और मुतअद्दिद जो उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं उनमें एक सोलर लाइट का केस है जिसमें उनको तलब किया गया है। सोलर लाइट केस जो है ये एक मंसूबा था सिंध का जिसमें जो वज़ीर आला सिंध हैं अभी मुराद अली शाह, ये उस वक्त 2014 में वज़ीर ख़जाना थे और इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि जब सिंध के चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी ने इनको कहा कि बहुत सी चीज़ें हैं SOPs हैं जिनको मद्देनज़र नहीं रखा गया, बहुत से ऐसे कानूनी पेचीदगियां हैं उस फाइल के अंदर, इस जो ये ठेके देने हैं सोलर लाइट के उसको मद्देनज़र नहीं रखा गया और इनकी जानिब से फ़ंड जो हैं वो 4 अरब के जारी किए गए थे। अब जो एक दफ़ा 4 अरब के जो फ़ंड जारी किए गए उसके बाद फिर ये ठेका जो है मज़ीद आगे बढ़ा और 8 अरब तक जा पहुंचा। लेकिन जो नैब की जानिब से सवाल और जो पूछगछ की जा रही है उसमें यह है कि मंसूबा जो अनाउंस किया गया और मनपसंद कंपनियों को दिया गया और उनसे किकबैक्स जो हैं वो लिए गए, उनसे फ़ायदे हासिल किए गए। अभी जो नैब के सवालात हैं उनमें एक सवाल ये भी है कि जो ये मंसूबे दिए गए तो क्या आया जो मौका है वहाँ पर कोई इस तरह का मंसूबा अमल में लाया भी गया या नहीं। तो मरकज़ी इसके जो मुल्ज़िम हैं वो शर्जील नाम मेमन है जो बल्दियात के उस वक़्त मिनिस्टर थे। तो इसके साथ साथ दीगर भी कई अहम लोग इसमें मौजूद हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जैसे एक्सियन हैं वहाँ के सिंध के, उनकी जानिब से वादा माफ़ गवाह बनने की बात जो है सामने आई। तो इस तरह से अब मुख्तलिफ सवालात हैं जिनकी पूछगछ जो है वो उनसे की जा रही है। रोशन सिंध का मंसूबा है उससे के ऊपर भी आज वज़ीर आला मुराद अली शाह को तलब किया गया है और आज जब वो यहाँ पर पहुँचे तो नैयर हुसैन बुखारी इसके साथ साथ नासिर हुसैन शाह जो है वो आज पेश हुए हैं। यासिर मलिक आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में कोरोना केसेस चीन से भी ज्यादा हो गए हैं। 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 4,688 केस सामने आए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में तादाद अब 85,264 तक पहुंच गई है। जबकि एक ही दिन में 82 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इस तरह अमवात 1,770 तक पहुंच गई हैं। मुल्क में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने लगे। पाकिस्तान चीन को भी पीछे छोड़ गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 4,688 मरीज सामने आए, जिसके बाद केसेस की तादाद 85,264 तक पहुँच गई। सिंध में 32,910, पंजाब 31,104, खैबर पख्तूनख्वा में 11,373 मरीज जेरे इलाज हैं। बलूचिस्तान में 5,242, इस्लामाबाद 3,544, गिलगित बल्तिस्तान 824 और आज़ाद कश्मीर में 285 केसेस हैं। भर में एक ही दिन में कोरोना 82 जिंदगियों को निगल गया, जिसके बाद अमवात की तादाद 1,770 तक पहुंच गई। पंजाब में 607, सिंध में 555, खैबर पख्तूनख्वा में 500, बलूचिस्तान में 51, इस्लामाबाद 38, गिलगित बल्तिस्तान में 12 और आज़ाद कश्मीर में 7 अफराद जाँ बहक हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में सेहत याब होने वालों की तादाद 30,128 हो गई है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 20,167 अफराद के टेस्ट हुए, जिसके बाद टेस्टों की मजमूई तादाद 6,15,511 हो गई। वजारत नेशनल हेल्थ एंड इमरजेंसी सर्विस की रिपोर्ट में बताया गया है कि 24 घंटे के दौरान मजीद 117 हेल्थ वर्कर्स कोरोना वायरस का शिकार हुए। मुल्क भर में अब तक डॉक्टर्स और तिब्बी अमले समेत 25 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अभी आपको बताएं कि वजीराबाद से मुस्लिम लीग नून के MPA शौकत मंजूर चीमा, नौशहरा से PTI के रुकने सूबाई असम्बली जमशेदुद्दीन काका खेल कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए। इस मोजी वायरस से जाँ बहक होने वाले अरकान असम्बली की तादाद 5 हो गई है। मुतादिद अरकान अस्पतालों या घर पर आइसोलेशन में हैं। काबू कोरोना ने मजीद 2 अरकान असम्बली से जिंदगी छीन ली। जाम बहक अरकान असम्बली की तादाद 5 हो गई। वजीराबाद से लीगी रुकन पंजाब असम्बली शौकत मंजूर चीमा कोरोना के बायस लाहौर के हस्पताल में जाम बहक हो गए। वो 7 रोज से वेंटिलेटर पर थे। नौशहरा से तहरीक इंसाफ के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मियाँ जमशेदुद्दीन काका खेल कोरोना से लड़ते लड़ते जिंदगी हार गए। मियाँ जमशेदुद्दीन इस्लामाबाद के निजी हस्पताल में जेरे इलाज थे।
सूबाई वजीर सिंध मुर्तजा बलोच का एक रोज कबल मुहलिक वायरस से इंतकाल हुआ था। PTI की रुकन पंजाब असम्बली शाहीन रजा भी ईद से कबल कोरोना का शिकार होकर चल बसी थी। कोरोना ने बलूचिस्तान के MPA फजल आगा और उनकी अहलिया से भी चंद रोज पहले जिंदगी की डोरें छीन ली थीं। पंजाब के मुतादिद सियासतदान कोरोना के हमलों से मुतासर हो चुके हैं। शेखुपुरा से हुकूमती MNA ब्रिगेडियर रिटायर्ड राहत अमानुल्लाह भट्टी ने कोरोना पॉजिटिव आने पर खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और गुलकार अबरारुल हक का टेस्ट भी पॉजिटिव आया है।